PRTU Jagtial district, a well-experienced and efficient government teacher. Welcome Sri B. Devaya Garu, the Honorable President of TPUS Jagtial district, a well-experienced and efficient government teacher. Onto the dais. We welcome you, sir. Now, it's my delight to welcome Sri Annam Ramreddy Garu, the Honorable President of DTF Jagtial district. Onto the dais. We heartily welcome you, sir. TP Jagtial district, an experienced and efficient God teacher. Onto the dais. We welcome you onto the dais, sir. It's our pleasure to welcome Sri Modari Srinivas Garu, the English School Assistant. Onto the dais. We heartily welcome you, sir, onto the dais. Now, I heartily welcome Sri Sumanna Garu, the Honorable and beloved member of Siddhartha Group of Educational Institutions. Onto the dais. We heartily welcome you, sir. Now, here is our delight to welcome Srimati B. Ajita Madam, the beloved and honorable member of Siddhartha Group of Education. Now, the ceremony is officially going to be open. We open the magic word by offering a puja and I praise to God and lighting the lamp. I invite
Here, the 10th class students and Shri K. Anand sir, the in charge of 10th class, hand over the book to our Honorable Director, Shri V. Harichandra Garu, and our Director releases the book in the presence of all our distinguished guests. A wonderful good morning to all. Don't think that there are many guests short here, we may waste your time. Till evening we have time, don't worry. First of all, I thank to 9th class students who arranged a great program. The name of children. When we established the school, with 13 members, we started the 10th class batch, first batch 13 members. Now, this is the highest 10th class in Jagityal district single school, 170 plus students. This is the hard work by the backbone of school, main pillars, teachers. Teachers' commitment is excellent. ఒక రాజు యుద్ధానికి వెళ్తున్నాడంటే వెనుక ఉన్నటువంటి భటులందరూ కూడా ఈక్వల్గా యుద్ధం చేసినప్పుడే రాజు యుద్ధంలో విన్ అవుతాడు. మరి జ్యోతి హై స్కూల్ ఇంత చక్కగా నడుస్తుంది అంటే మరి నాకు ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ అంత గొప్పవాళ్ళు, వాళ్ళ కమిట్మెంట్, వాళ్ళ టాలెంట్, వాళ్ళ సిన్సియారిటీ, వాళ్ళ టైమింగ్, వాళ్ళ we can't say the words of the teachers of the Jyoti High School. 10th class teachers, there is no more time, 24 hours they will be available. Coming to the parents, they never question me about the 10th class timings, academic schedules, examination plans, whatever. Marvelous the cooperation by the parents. I thank in front of all, and big salute to all my parents. 10th class students, really in the month of June, and when last year Vasanta Pachami Day we started 10th class as formality, I thought this is somewhat average batch. I have little tension. Yes, in the June also I don't have confidence on you. Up to October I don't have confidence on you. November, December, January, February. Now I am challenging everyone in Jagityal to more than 25 plus 10 points we are going to get. Yes. Last year we got 17 10 by 10s, single branch in Jagityal district, that is Jyoti High School, highest in Jagityal. Coming to 9, they are very creative children.
that flexi, all the 10th class thumb impression with signatures. That is done by 9th class Excel students. Really super plan. We have more than 200 of 9th class students. That is the highest in Jagatyal town. More than that result also we are going to give you. Is it right, children? 9th class. Almost near about 400 children maintaining in one place. It is not a joke. These all dignitaries, they know how they are sitting in discipline. This is the example. The Jyoti School power, Siddhartha Education Institution's power. So that is the trained by me and all of our teachers. So 100%. My personal request to all 10th class who are going out from the school, 100% you have to go, no doubt. But when you go out, your result, success, 100% you have to focus on your future. చాలా అట్రాక్షన్స్ వస్తాయి. ఒక అమ్మాయి డిస్టర్బ్ చేస్తాడు అబ్బాయిని, ఒక అబ్బాయిని అమ్మాయి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, అమ్మాయిని అబ్బాయి డిస్టర్బ్ చేస్తాడు, ఫోన్ డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, బైక్ డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, టీవీ డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, డ్రగ్స్ డిస్టర్బ్ చేస్తాయి, పాన్ పరాలు మసాలా ఇవి అవి చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. అవన్నీ దాటుకుంటే మీరు ఎప్పుడైతే బయటికి పోతారో అప్పుడే నువ్వు మనిషిలాగా నీ తల్లిదండ్రులు కూడా గురువు ముందర నువ్వు నిల్చోగలుగుతావు. దయచేసి అవన్నీ సమాజంలో ఉండాల్సిందే. దాన్ని తొక్కుకుంటూ మనం పైకి వెళ్ళి ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా, ఒక గొప్ప నీ తల్లిదండ్రులకు నువ్వు చదువుకున్న పాఠశాలకు ఆ యొక్క గురువులకు ఒక అద్భుతమైన పేరు తీసుకొస్తామని నేను అనుకుంటూ, మరి నాకు మీ మీద చాలా నమ్మకం ఉంది. యువర్ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ 100% దే క్రియేటెడ్ వండర్స్. లాస్ట్ ఇయర్ మెయిన్స్ రిజల్ట్స్ యూ కెన్ సీ దెర్ ఆర్ 3 members NIT Warangal or Regonda Charanteja, S Vinay, S Vijay, 3 from this branch, 2 from our Mansa branch. Almost 5 members they are in IIT and NITs. There you can understand how we have given them the inputs and foundation of IIT. Please, it is only possible here. You all children, I have confidence on you. Everyone, we also should success in the life, and you have to take the name, the Jyoti, and your parents and your teachers and high and high. అక్కడ స్కూల్ ఉన్నటువంటి ఏదైనా మాట్లాడాల్సి వస్తే జనరల్గా డిసిప్లిన్ గురించి కానీ, చదువు యొక్క విలువ కానీ, హార్డ్ వర్క్ గురించి కానీ మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఈ జ్యోతి స్కూల్లో ఏదైనా మాట్లాడాలి అంటే మీకు హార్డ్ వర్క్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీరు రోజు చేసేది అదే పని. డిసిప్లిన్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చూస్తూ ఉంటే తెలుస్తుంది మీరు ఎంత డిసిప్లిన్గా ఉన్నారు అనేది. అంతేకాకుండా చదువు విలువ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు మీ యొక్క ఈ సిద్ధార్థ విద్యా సంస్థలు అంటేనే చదువు విలువ ఏందో చెప్పేటటువంటి సంస్థలు. అందుకే ఏం చెప్తున్నానంటే మీరు ఇంత డిసిప్లిన్గా ఉంటా ఉంటే చాలా మాకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏ సభకి వెళ్ళినా, ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళినా కానీ మాకు ఇక్కడ ఇన్స్పిరేషన్ రావాలంటే ముందర కూర్చున్న వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్గా వింటున్నారు అంటేనే పైన ఉన్న వాళ్ళకి ఉత్సాహం వస్తుంది. మీరు ఆ రకంగా ఉండడం అనేది, గ్రేట్నెస్ అనేది ఈ యొక్క సిద్ధార్థ విద్యా సంస్థల రవీంద్రరావు గారిని మరియు డైరెక్టర్ హరిచరణ్ రావు గారిని, పాఠశాల చదువుతున్న విద్యార్థులు కానీ, పేరెంట్స్ కానీ మీరందరూ అదృష్టవంతులు అని చెప్తా ఉన్నాను. ఎందుకో ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? మీరందరూ అదృష్టవంతులే. ఎందుకు? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా ఎందుకు అదృష్టవంతులు అంటే? జనరల్గా మీకు ఒక బర్త్డే వచ్చింది, మీది ఏం చేయాలి? బర్త్డే వస్తే ఏం చేస్తారు? ఒక మంచి డ్రెస్ కొనుక్కోవాలి. మంచి డ్రెస్ కొనుక్కుంటే ఏం చేస్తారు? డబ్బులు ఉంటాయి, షాప్స్ మస్తు ఉంటాయి జగిత్యాల్లో. కానీ సెలెక్షన్ ఇంపార్టెంట్. ఏ షాప్కి వెళ్ళాలి, షాప్లో ఏ డ్రెస్ కొనాలి? అందరి బర్త్డేలు వస్తాయి, అందరి డ్రెస్సులు కొనుక్కుంటారు, అందరి డ్రెస్సులు బాగుంటాయి, కొందరికి బాగుంటాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళ టేస్ట్ డిఫరెంట్. ఒక హోటల్కి వెళ్ళాలి, రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాలి, మంచి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాలని చెప్పి మనం ఏ రెస్టారెంట్ బాగుంటుందని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. మరి అలాంటిది మనకు జీవితాన్ని ఇచ్చి చదువునిచ్చేది ఒక పాఠశాలలో చేంజ్ కావాలి అంటే ఒక మంచి పాఠశాలను ఎన్నుకోవాలి. మరి అందుకు మీరు ఒక మంచి పాఠశాలను ఎంపిక చేసుకొని పాఠశాల చదువుతున్నందుకు మీరందరూ అదృష్టవంతులని చెప్తా ఉన్నాను. ఈ సిద్ధార్థ విద్యా సంస్థల రవీంద్రరావు గారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్. వీరు ఎంత సక్సెస్ అయ్యారో, ఆ సక్సెస్ వెనకాల ఎంత కఠినమైన శ్రమ ఉంది అంటే చెప్పాలి అంటే ఒక సంవత్సరం కూడా సరిపోదు. నాకున్నటువంటి అనుబంధం వారితో అలాంటిది. నేను అన్ని విషయాలు చెప్పలేను. కొన్ని ఫేర్వెల్ పార్టీలో పాల్గొంటున్న 10th క్లాస్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, సే లౌడ్లీ హాయ్.
హరిచరణ్ సార్ యొక్క ఈ ఆర్మీ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ తోటి మీ అందరినీ కూడా ఒక మంచి విద్యార్థులుగా తీర్చిదిద్దాలని ఒక సంకల్పంతో మీ అందరినీ కూడా ఒక మెచ్యూర్డ్ ఇండియన్ సిటిజన్స్గా తయారు చేయాలని చెప్పి ఒక మంచి దృక్పథంతో స్కూల్ రన్ చేసే విధానం ఈ జ్యోతి ఐఐటి విద్యా సంస్థలకే చెందుతుందని చెప్పి చెప్పక తప్పదు. ఇప్పుడున్న మీ యొక్క డిసిప్లిన్, టీచర్స్ యొక్క కమిట్మెంట్ చూస్తుంటే ఇప్పుడున్న 10th క్లాస్ పిల్లలందరూ కూడా 10/10తో పాస్ అయిన గ్రేడ్తో పాస్ కావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ ఒక విషయం మనం ఏంటంటే ఈ స్కూల్ నుంచి ఎంత మంచి మార్కులతోటి ఎంత మంచి స్కోర్తో బయటకు వెళ్ళినప్పటికీ కూడా మన యొక్క డిసిప్లిన్, మన కమిట్మెంట్, మన యొక్క యాటిట్యూడ్ చూడగానే మీ స్కూల్ పేరు గుర్తుకు రావాలి. ఏం గుర్తుకు రావాలా? మీ స్కూల్ పేరు ఏంటి? సో మీ యొక్క యాటిట్యూడు, మీ డిసిప్లిను, మీ యొక్క నడవడికను చూడగానే ఓ వీళ్ళు జ్యోతి స్కూల్లో చదివిన పిల్లలు అనే ఒక దృక్పథం సమాజానికి కలిగే విధంగా మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్దడానికి ప్రయత్నించిన మీ ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా మరొకసారి హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ విలువైన ఫేర్వెల్ పార్టీ టైంను డిస్టర్బ్ చేయకుండా మీ అందరూ చక్కటి కార్యక్రమం నేను చూశాను. మీరు ఓపెన్ చేసినటువంటి హార్ట్ బీట్స్ ఒకటి చెప్పాలా? మరి నాకైతే 2-3 కనిపిస్తున్నాయి. ఆ 2-3 సార్ నాకు వెళ్ళడం వల్ల లేదా నేనే అది చూస్తున్నా. మామ గ్యాప్ అనిల్ సార్ గురించి 2 చూస్తుంటారు. అనిల్ సార్ క్లాసు రాగానే గ్యాప్ 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 నేను 3-4 పేజీలు తిప్పాను. అది తిప్పడం నాకు సార్ వెళ్ళడం వల్ల బయట చూశానా లేదా చూసానే కానీ మీకు ఉన్నటువంటి అనుభూతిని పంచుకున్నా. మీరు ఇప్పుడు ఇలా రాశారు. మేము మా బ్యాచ్మెంట్ బోర్డు శ్రీనివాసరావు ఉన్నారు, ఇక్కడ శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు. మేము టీటీసీ టీచర్ ట్రైనింగ్లో బ్యాచ్మెంట్ ఒక చిన్న బుక్ తీసుకొని మంచి బైండింగ్ ఉండే చిన్న బుక్ ఇంత ఉంటుంది. చాలా మంది నేను కూడా బుక్ తీసుకుని అందరూ తీసుకున్నారు. ఆ బుక్లో ఒక మిత్రుడు రాశాడు ఒక కొటేషన్ ఇప్పటికీ నాకు గుర్తుంది. మన మనసులోని బాధను ఇతరులకు చెప్పుకున్నామంటే అది బాధ కావచ్చు, ప్రాబ్లం కావచ్చు, ఇంకేం కావచ్చు, మన హృదయ ఖండాన్ని వారికి అప్పగించినట్లే అల్పుడైతే హేళన చేస్తాడు, అధికుడైతే గుండె కప్పుకుంటాడు రాశాడు నాకు ఇచ్చాడు. ఇప్పటికీ ఆ కొటేషన్ నాకు నేను కూడా ఈ రాసినటువంటి మెమరీస్ నేను మర్చిపోలే. ఇప్పటికీ ఆ కొటేషన్ 1992-93 బ్యాచ్లో టీటీసీ చేశాను. సుమారుగా 32 సంవత్సరాలకు కూడా ఆ పదాన్ని, ఆ లైన్ని నేను ఇప్పటికీ మర్చిపోలేదు. ఇక మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ విషయానికి వస్తే ఏది కష్టపడకుండా అది వ్యక్తి కానీ సంస్థ కానీ హార్డ్ వర్క్ లేకుండా, క్రమశిక్షణ లేకుండా, పద్ధతి ప్లానింగ్ లేకుండా, త్యాగాలు లేకుండా ఏది కూడా సక్సెస్ కాదు. అలాంటి సాక్రిఫైస్ చేసి హార్డ్ వర్క్ చేసినటువంటి రవీంద్రరావు గారి టీం అందరూ కూడా పేరు కన్నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తుంది. ఎందుకంటే దగ్గర జిల్లాలో, ఉమ్మడి జిల్లాలో కాదు, అంటార్కిటికా ఖండాంతరం కూడా వ్యాపించినట్టు చూశాను. అబ్బాయి అంటార్కిటికా వెళ్ళి ఒక వీడియో పెట్టినట్టు చూశాను. సో ఖండాంతరం వ్యాపించినటువంటి చరిత్ర, ఉన్నటువంటి పాఠశాల సిద్ధార్థ విద్యా సంస్థలు జ్యోతి హైస్కూల్ తెలియపరుస్తూ, అట్లాగే మీకు సంబంధించి బాగా చదువుతారు. ఎప్పుడు కూడా ఏ సమావేశానికి వెళ్ళిన 1-2 విషయాలు తప్పగా చెప్తారు. మనము ఏదైనా ఒక వ్యాపకంతో మీరు బిజీగా ఉండాలి. చదువుతో పాటుగా మీరు డ్యాన్స్ చేస్తారా, ఏదైనా గేమ్ ఆడతారా, ఇంకేదైనా యాక్టివిటీ పెంచుకొని ఉండాలి. ఎందుకంటే గెలుపు ఓటర్లు సహజ, అప్పుడప్పుడు అప్ అండ్ డౌన్స్ వస్తాయి. ఆ వచ్చినప్పుడు మనము ఉన్నటువంటి ఒక ఆట మీద కానీ, ఆటలో గెలుస్తాం, ఓడతాం, లేదా ఒక ఈవెంట్ కానీ, అలాగే కోకరికల్ యాక్టివిటీ, ప్రతి ఒక్క కోకరికల్ యాక్టివిటీస్ మీకు ఉండాలని, అట్లాగే ఈ దేశం మనది, ఈ సమాజం మనది, మనం చదువుకున్నది, మనం చదువుతున్నది కుటుంబాల కోసమే అయినా మన సమాజంలో జీవిస్తున్నాం. ఈ సమాజం బాగుంటే మనం బాగుంటాం, దేశం బాగుంటాం. మీరు మీ కుటుంబం కోసం మీ యొక్క కెరీర్ పెంచుకోవాలి. వ్యక్తిగతంగా మీ కెరీర్ పెరగాల. ఆ కెరీర్ ఈ దేశానికి ఉపయోగపడాలి.
Put your shoes on. Raise the volume. Let's dance on some mass stuff. Hey, aa gaagawaga conductor song vesikondra. ఎంతో ఎదిగి పిల్లలందరికీ ఆదర్శనీయంగా సేవలు అందిస్తున్నటువంటి విద్యా సంస్థ. మరి ఈ సిద్ధార్థ పాఠశాల 1985 ప్రాంతంలో ప్రారంభించినప్పుడు మిత్రులు రవీంద్రరావు గారు నాకు బాల్య మిత్రులు, క్లాస్మేట్లు, రూమ్మేట్లు కూడా. మేము ఆ రోజు ఒక మంచి ఆశయంతో పాఠశాలను ప్రారంభించి కొద్ది రోజుల తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత మేము వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. మరి మిత్రులు రవీంద్రరావు గారు పాఠశాలను ఎంతో కష్టపడి పాఠశాలతో పాటు సిద్ధార్థతో పాటు ఇంకా జ్యోతి హై స్కూల్, మానస ఇట్లా పాఠశాలను ఎన్నో నెలకొల్పి మన జగిత్యాల పట్టణం మరియు పరిసర గ్రామాల ఎందరో విద్యార్థులకు మంచి ఉన్నత విద్యను అందించడం జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగా జ్యోతి హై స్కూల్ దీనిని హరిచరణ్ రావు తన యొక్క నైపుణ్యంతో తన యొక్క స్కిల్స్ ఎన్నో ఎఫర్ట్స్ని కూడా పాఠశాల పైన పెట్టి పూర్తి బాధ్యతగా జ్యోతి హై స్కూల్ను నడుపుతూ ఉన్నారు. మరి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా విద్యార్థుల యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ఈ పాఠశాలలో చదువుతున్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఒక బుక్ తయారు చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. అలాగే మరి పాఠశాలలో గత సంవత్సరం మంచి రిజల్ట్ రావడం జరిగిందని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం కూడా అదే స్థాయిలో మంచి రిజల్ట్ వస్తాయనేటువంటి నమ్మకం నాకుంది. మార్కులు బాగా వస్తాయి. అలాగే 10వ తరగతి పూర్తయిన తర్వాత ఒక లక్ష్యం ఎంచుకోవాలి. పిల్లల యొక్క ఆలోచన, తల్లిదండ్రుల యొక్క నిర్ణయం, అలాగే పాఠశాల యాజమాన్యం యొక్క సూచనలు, తర్వాత నడుస్తున్నటువంటి ట్రెండ్ని ఆలోచించి విద్యార్థులు ఏ విధంగా ఏ చదివిస్తే బాగుంటారో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటే తప్పకుండా విద్యార్థులు ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు. మరి ఈరోజు చాలా రోజుల తర్వాత అయినప్పటికీ కూడా మరి నేను ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములను
అయినందుకు నన్ను భాగస్వామ్యం కావడంలో పాఠశాల యజమాన్యం సహకరించినందుకు నేను కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ అని చెప్పి ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను. Now, here I invite Shri Boripalli Anandra Balan, the Honorable Secretary of DRTU, Jagtiyan District, to come up on the stage and speak few words. We heartily welcome you, sir. ముఖ్యంగా మనకు 10వ తరగతి పరీక్షలు మార్చి 16 అంటే దాదాపు 20 రోజుల్లో ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. గత పరీక్షలకు ఈ పరీక్షలకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. గత పరీక్షలు మనకు 6 రోజులు ఉండేటివి. ఈసారి మనకు 7 రోజులు ఉన్నాయి. ఫిజికల్ సైన్స్, బయాలజికల్ సైన్స్. ఫిజికల్ సైన్స్ ఒక రోజు, బయాలజికల్ సైన్స్ మరొక రోజు. ఫిజికల్ సైన్స్ పేపరు మనకు 1.5 అవర్ ఉంటుంది. ఏంటంటే 1.5 అవర్లో మనకు 1 అవర్ 15 మినిట్స్ పార్ట్ ఏ, మిగతా రిమైనింగ్ 15 మినిట్స్ పార్ట్ బి ఉంటుంది. పార్ట్ ఏలో వచ్చేసరికి మనకు ఫస్ట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ పార్ట్ ఏలో ఫస్ట్ బిట్లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 3 ఉంటాయి. ఛాయిస్ ఉండదు. 3కు 3 చేయవలసిందే. 3 అంటే 6 మార్కులు. సెకండ్ రౌండ్లోకి వచ్చేసి 4 మార్క్స్. 3కు 5లో కూడా ఛాయిస్ ఉండదు. 3కు 3 చేయవలసిందే. థర్డ్ బిట్కి వచ్చేసరికి 6 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ 3 ఉంటే ఛాయిస్ ఎనీ 2 అంటే 12 మార్కులు. మొత్తం మనకు 30 మార్కులు వస్తాయి. ఇకపోతే పార్ట్ బిలో 10 మార్క్స్. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కు ఒక్కొక్క మార్కు ఉంటుంది. అంటే పార్ట్ బిలో 10 మార్కులు. మొత్తం 40 మార్కుల పేపర్. ఈ పేపర్ మొత్తం 40 మార్కుల పేపరు అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ 6 స్టాండర్డ్స్గా విభజించడం జరుగుతుంది. అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 1లో 40% ఉంటుంది. అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 2లో 5% మార్క్స్ ఉంటాయి. అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 3లో 18% ఉంటుంది. అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 4లో 8% ఉంటుంది. అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 5లో 15% ఉన్నాయి. అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 6లో 14%. టోటల్ 100% ఉంటుంది. మనం అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 1లో దాదాపు 40% అంటే 18 మార్క్స్ ఉంటుంది. ఆ 18 మార్క్స్ మనం తరువు వేయాలి. మిగతా కూడా తరువు వేయాలి. కొద్దిగా నేను ముందు హైయర్ స్టడీస్లో ఇంటర్మీడియట్లో కానీ డిగ్రీలో కానీ మీరు కొందరు ప్యారడైజ్ Did
ఉదయించిన విద్యా కుసుమాలు. సిద్ధార్థుడు ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు. అలాంటి ఆధ్యాత్మిక గురువు ఒడిలో చీకటిని పాల్గొని వెలుతురు ప్రసాదించే ఒక జ్యోతి ఏ విధంగానైతే తన చుట్టూ వెలుతురును ప్రసాదిస్తూ మరి ఈ ప్రపంచాన్ని వెలుతురు ఇస్తుందో అదేవిధంగా ఒక జ్యోతి హై స్కూల్ లోపల మీరందరూ విద్యను అభ్యసిస్తూ మరి ఒక జ్యోతి ప్రకాశంతోనే సరిపోకుండా ప్రతి ఒక్కరికి మానసిక ఉల్లాసము మానసిక ఆరోగ్యము ఎంత ముఖ్యమో తెలిసే విధంగా మానస విద్యా సంస్థలను ప్రారంభించి అదే కోవల మరి ఈ ప్రపంచాలందరికీ వెలుతురు ప్రసాదించే సూర్య విద్యా సంస్థలతో శోభిల్లుతున్న ఈ జగిత్యాల ప్రాంతంలో కూడా మీరందరూ నిజంగా సిద్ధార్థ ప్రాంగణంకి వెళ్తే ఒక ఎడ్యుకేషనల్ వైబ్రేషన్స్ దాదాపు అవే వస్తాయి. ఎందుకంటే మేము పూర్వము సిద్ధార్థ హై స్కూల్లో కూడా విద్యను అభ్యసించిన విద్యార్థులు ఇప్పుడు ఎంతో ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటారు. అదే విద్యా సంస్థల్లో కూడా విద్యను అభ్యసించి వారి పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు ఈ వేదిక మీద వారు ప్రోగ్రాం ఇవ్వడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. మరి దానికి ఒక నిబద్ధత పట్టుదల పరిశ్రమ అంటే ఏ విధంగా ఐకమత్యంతో పనిచేసే ఒక ఆర్గనైజేషన్. ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఎంత సమర్థవంతంగా ఉన్నప్పటికీ దాని అందు పనిచేసే ఉపాధ్యాయుల బృందము సమర్థవంతంగా మరి పిల్లలతోటి విద్యార్థులతోటి మంచి సంబంధాలను ఒక ప్రేమపూర్వకమైన వాతావరణంలో కూడా ఒక స్నేహపూర్వకమైన వాతావరణంలో కూడా వారికి విద్యను అభ్యసిస్తూ మంచి భవిష్యత్తును ప్రసాదించే విధంగా వారి ఆలోచనలు తయారు చేసినప్పుడే వారి భవిష్యత్ అనేది ఒక ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తుగా మారుతుందనడం నిస్సందేహం. అలాంటి తరుణంలో కూడా మరి మీరందరూ ఇక్కడ విద్యను అభ్యసిస్తూ మంచి ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని చెప్పని నేను సరి అయిన విద్యాభ్యాసాలు లేనప్పుడు మరి స్వాతంత్రోద్యమంలో ఎవరైతే భాగస్వాములైనారో మహాత్మా గాంధీ కానీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ కానీ సర్దార్ పటేల్ కానీ మన భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు కానీ విదేశాల్లో ఉన్న విద్యను అభ్యసించి విద్య యొక్క ప్రాముఖ్యతను వారు తెలుసుకొని మరి మన స్వదేశంలో కూడా విదేశీ భాష్య శృంఖలాల్లో ఉన్న భారతదేశానికి ఏ విధంగా అభివృద్ధిని కల్పించాలి, మరి భారతదేశ స్వాతంత్రోద్యమం కోసం ఎలాంటి కార్యాచరణ రూపొందించి మనం పోరాడాలి అనే ఆలోచన ఎప్పుడొచ్చింది వాళ్ళకు విద్య ద్వారానే సంక్రమించింది అనగానే సందేహం. మరి వాళ్ళు ఆ విద్యను అభ్యసించి మరి మన భారతదేశాన్ని విదేశీ పాలకుల నుండి విముక్తి కావించడమే కాకుండా తదుపరి మరి వాళ్ళ పరిపాలనలో కూడా వాళ్ళు ప్రణాళికాబద్ధంగా విద్యకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఈరోజు ఎన్నో యూనివర్సిటీలు ఎన్నో విద్యా సంస్థలు ఎన్నో ఐఐటి అకాడమీలు మరి ఈ ప్రాంతంలో ఈ భారత భూమిలో కూడా స్థాపించి మన భారతదేశంలో కూడా చదువు విద్యను అభ్యసించిన విద్యార్థులు విదేశాల్లో కూడా ఒక ఉన్నత స్థానంలో కూడా ఉన్నారనడం మరి మీరందరూ గమనించాలి. మరి ఇంత మార్పుకు కారణమైనటువంటి మన రాజ్యాంగ వ్యవస్థకు మనమందరం ప్రతి ఒక్కరం గౌరవించి మరి విద్య యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకొని మరి మనమందరం ఒక పట్టుదలతోటి మరి క్రమశిక్షణతోటి మనం విద్యను అభ్యసించాలి అనే ఒక్క విషయాన్ని మీకు గతంలో ఇప్పటికీ జరిగిన మార్పును మనం గమనించి మనం ముందుకు రావాలి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన వారి ఉపన్యాసాల కంటే కూడా మరి వాళ్ళ తోటి విద్యార్థుల యొక్క కళా కార్యక్రమాల పట్ల 10వ తరగతి విద్యార్థులకు శుభాశీస్సులు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఉపాధ్యాయ బృందము మరియు జ్యోతిషులు కరస్పాండెంట్ టీచర్స్ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు నమస్కారాలు. ఎందుకంటే ఈ విద్యార్థులందరూ కూడా అనేక రోజులు చదువులో ఉండి ఒక ఉల్లాసంగా ఉంటామని రోజు కూడా ఉపన్యాసం ఇస్తే బాగుందని అనుకుంటున్నా. ఇక్కడ దృష్టి మొత్తం కల్చరల్ స్కీమే ఉంటుంది. ఏదైతే 2023-24 విద్యార్థులు అందరూ కూడా రాబోయే పరీక్షల్లో ఆల్రెడీ ఉన్నారు. ఎలాంటి ఆవేదన కానీ తొందరగా
They are recollecting their moments, their memories that they have spent in this school. It's a time they are reviving their memories they have shared by the children. This moment, the teachers they are smiling, the classes, the pages, the blackboards. Attribute the same. I think this is the moment we can't get more in our life. It's the only moment which gets once in our life. Hello everyone, this is Samla. I'm from I'm from Kindergarten, and I'm here to tell some memories. From first days, I attended the second class in India, praying for teachers. The book Memories, handwritten by our 10th class students, is the ఈరోజు మన జ్యోతి పేరునే 9th క్లాస్ విద్యార్థులచే 10th క్లాస్ విద్యార్థులచే వీడియో సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు సోదరులు ఆత్మీయులు శ్రీ భువనగిరి దేవన్న గారిని, అలాగే ఈరోజు చూస్తే అందరూ కూడా ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా కనిపిస్తున్నారు. కొందరు బాగా అర్థం నేను వెళ్ళిపోతున్న దిగులు మాత్రం కొంతమంది కనిపిస్తున్నది. ఒకటి నాన్న, ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను మా బిడ్డలే, ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా బిడ్డలే మంచి ఉన్నత స్థితి విధానాన్ని ఆ పరమేశ్వర దేవల్ల మీ అధికారులు ఎల్లప్పుడూ మన పెద్దగా రవిలతో ఎల్లప్పుడూ దయ మీద ఉంటుంది, ఎల్లప్పుడూ మీరు కోరుకుంటుంటారు. కనుక ముందు ముందు ఖచ్చితంగా మీరు ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతారు. ఇది నా గౌరవంగా చెప్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ అవకాశం ఇచ్చి మమ్మల్ని ఇంత అందరినీ కూడా డైరెక్టర్ని ఉత్తేజపడి మా మామయ్య గారికి పదవులను తెలియజేస్తూ ఇంతమంది రిజల్ట్స్ రావడానికి ఉద్దేశండి. ముఖ్యంగా మీ ఉపాధ్యాయులు ఉన్నందరికీ కూడా మీ కరతాల పనులతో వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి. వారు లేదే మనం లేదు. ఎందుకంటే మార్నింగ్ 6 o'clock నుండి మొదలుకుంటే రాత్రి 8:30 గంటల వరకు కూడా మాతో పాటు సమానంగా ఎక్కువ అహారతి కష్టపడుతున్నటువంటి ఇంత తప్పనిగా తెచ్చినటువంటి మా ఉపాధ్యాయులు ఉన్నందరికీ కూడా పేరు మీద ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇకపోతే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, కాలేజీకి వెళ్ళింది కాబట్టి ఇక్కడ నర్సరీ నుండి చదివిన 10th క్లాస్ విద్యార్థులు చాలా మంది ఉన్నారు. ఎక్కడైనా కానీ శిస్తుకో 7th 8th వస్తారు. ఎస్పెషల్ జ్యోతిలో మాత్రం అడుగు పెట్టినట్టే మాత్రం ఎవరు వెళ్ళిన వాళ్ళు లేరు. దట్ ఈస్ జ్యోతి విద్యార్థులు. ఈ జ్యోతి విద్యార్థులందరికీ కూడా ఆ దేవుని ఆశీస్సులు, మీ అమ్మ నాన్న ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని, మీరు ఉన్నతంలో ఉన్నత జీవితంలో కూడా సన్మార్గంలో ఉండి మంచి భవిష్యత్తుకు బాట వేయాలని మనతో మాట కోరుకుంటూ ఎలాంటి ఒత్తిడి లోనుకోకుండా రాబోయే ఎగ్జామ్స్లో కూడా మంచి మార్కులు సాధించాలని ఆ దేవుని ప్రార్థిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఉపాధ్యాయ బృందానికి అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ, అదేవిధంగా మమ్మల్ని ఇంతగా ప్రోత్సహించి ఇంత ముందు సాగినటువంటి పోషకులందరూ కూడా పేరు శిరస్సు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Here on the stage, the boys from 9th to 18th to set a fire on your heart and smoke of heat on your heart. Feel a smoke on the stage and a fire in your hearts. So
Sugar.